सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत करते हैं ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਪ੍ਰੀਤ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੱਬ ਤੇ। ਆਪਣੀ ਮੈਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੇਸਿਕ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਥ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਥ ਤੰਗ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਥ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਲਾਸ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਵਾਲ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-5 टाइप्स हो गई सी ते अज वाली क्लास दे विच आपां ने कुछ सवाल करने ने ते 1-2 टाइप जिहड़ियां रहिंदियां ने जिवें सिक्के वाले सवाल वो रहिंदे ने भी एक थैले विच 1 पैसे ते 1 रुपए दे 50 पैसे ते 25 पैसे दे सिक्के हैं उन्हां दी संख्या इन्नी है तां कुल दसो भी 1 रुपए दे किन्ने ने। इदां दे सवाल आपां ने करने ने। उस तो पहला ये कुछ सवाल करते हैं 10 सवाल ते लास्ट टाइप फिर समझांगे उहदे नाल दे सवाल करांगे। ठीक है, फिर अपना रेशो का चैप्टर कंप्लीट हो जाऊगा। वीडियो को लाइक शेयर ते चैनल को सबसक्राइब कर लियो। चलो अज की क्लास शुरू करते हैं। सवाल है दो संख्या 3 ਅਤੇ 4 के अनुपात ਵਿੱਚ ਹਨ। हरेक संख्या ਵਿੱਚ 10 जोड़ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ अनुपात 5:6 हो जाता है। संख्या दसो। मैं पहला ये गल दस देना जिन्होंने कल वाली क्लास नहीं देखी वो पहला क्लास कल वाली देखो। कल वाली 2 क्लासा तो फिर जाके ये करें क्योंकि वो मैं तुम्हें ये सारिया टाइप्स मैं की करता हूँ पहला बेसिक दी टाइप्स तो समझा के जाना तो अगले दिन वो रिलेटेड आप सवाल करते होंगे हैं। ठीक है, सीधे नहीं करने हैं ये क्लास सीधे ही देखनी वो तो पहला करो। ठीक है, वो क्लास देख के आओ। दो संख्या 3 ਅਤੇ 4 के अनुपात आप दो संख्यावां लिख लिया 3 ਅਤੇ 4 संख्यावां बनाने वास्ते की करांगे नाल x ला देंगे। ठीक है, दो संख्यावां 3 ਅਤੇ 4 के अनुपात ਵਿੱਚ ਹਨ। कहना दोनों हरेक ਵਿੱਚ 10 10 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 10 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जोड़ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ संख्या a है ये संख्या b है। दोनों लिखती आपने a ਅਤੇ b। सवाल पहला स्टेटमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ जो ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਨੇ दो संख्यावां 3 ਅਤੇ 4 के अनुपात ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ संख्यावां ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ x 10 दोनों ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ कर लिया। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ मैं कल करने का तरीका तुहानूं दस्सिया सीगा भी तुसीं ये की करना है 3x + 10 पहली नूं उत्ते दूजी संख्या नूं 4x + 10 इनू थल्ले लिख लेना ते अगला जिहड़ा अनुपात दिता होया जिवें इन्हां दा अनुपात 5:6 हो जाता है उस नूं बराबर 5/6। ये चीज़ तुहानूं पता होनी भी जिहड़ा इधरले पासे वाला हुंदा है वो बटियां दे विच जाया करदा है। ठीक है, 5/6 इस तरीके नाल लिख लेना है। उस तो बाद तुसीं ने इन्हां दोनों दे विच क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है। इस तो बाद तुसीं ने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। इन्हूं 6 दिए 18x 10 छे 60 बराबर 5 चौके 20 x + 50। इस तरीके नाल तुहाडा आपां संख्यावां दस दांगे। इन्ना आ गया जदों तां इन्हां दे विच दा अंतर भाव x वालियां दे विच कितना अंतर है 2x का बराबर 60 ਤੇ 50 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਅੰਤਰ ਹੈ 10 ਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕੌਣ ਛੋਟਾ ਹੈ ਕੌਣ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਾਉਣਾ ਬਸ ਸਿੱਧਾ ਅੰਤਰ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਸੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 10 ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ 10/2। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਸੀ 3x ਤੇ 4x। ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ 5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 15 ਤੇ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ 4 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 20। दो संख्यावां 15 ਤੇ 20 ने ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके नाल ये ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਸੀ। उम्मीद है ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਵਾਲ समझ आ गया होगा। ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੈप्टर ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾ ਲਿਓ। ठीक है, छोटिया क्लासा ने कोई बालियां वड्डियां नहीं हैगियां। ठीक है, रेशो का चैप्टर सारे का सारा क्लीयर हो जाऊगा। जिन्ने भी सवाल आते हैं जो कुछ आता है पेपर के हुण इस तो अगला सवाल ये मैं सवाल तेजी नाल करवा रहा क्योंकि कल अपना इधर बेस से जो हो गया। ठीक है, तो अगला सवाल पढ़ते हैं। दो संख्यावां 3 ਅਤੇ 4 के अनुपात ਵਿੱਚ ਹਨ। जेकर हरेक विचों 8 घटा दिते जाण उन्हां दा अनुपात 2:3 हो जाता है। जिवें आपां ने जोड़ वाला कीता इसे तरीके नाल घटा वाला हो जाऊगा। ठीक है,
ਉਹ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੰਖਿਆ ਵੀ ਕਢਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਥ ਦਾ ਬੁੱਕਲੈਟ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰ ਲਿਓ। ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ 3 ਅਤੇ 4 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਖਿਆ A ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸੰਖਿਆ B ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਨੁਪਾਤ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ 3 ਅਤੇ 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਘਟਾਇਆ। ਸੰਖਿਆ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ x ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਆਪਾਂ ਨੇ 8 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਤੇ, 8 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਤੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 2:3 ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲਿਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, 3x ਮਾਈਨਸ 8 ਬਟਾ 4x ਮਾਈਨਸ 8। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਊਗਾ ਬਰਾਬਰ 2/3। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਘਟਾ ਕੇ ਹੈ ਜੋੜ ਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤਰੀਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ। ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਾ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਤਿੰਨੋਂ 9x ਮਾਈਨਸ 24 ਬਰਾਬਰ 4 ਨੂੰ 8x ਮਾਈਨਸ 16। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? x ਬਰਾਬਰ 24 ਜੋ 16 ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਨਹੀਂ, ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ 24 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਗਏ, ਆਪਣਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 24 ਜੋ 16 ਗਏ 8। x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੂਗੀ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਸ ਅੰਤਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? 8 ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। 8 ਦੀ 3x ਨਾਲ ਗੁਣਾ, 3x x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਲਵੇ 8 ਆ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਮੁੱਲ ਭਰਤਾ 24 ਤੇ 4x ਮਾਈਨਸ 4x ਦੀ 8 ਨਾਲ ਗੁਣਾ 32। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 3 ਅਨੁਪਾਤ 4 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਾਮਨ ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਨੁਪਾਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। 4 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ 6, 4 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ 8, 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ 3, 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ 4। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ 3 ਅਨੁਪਾਤ 4 ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ 24 ਤੇ 32 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਘਟਾ ਦਈਏ। ਮਾਈਨਸ 8 16 ਮਾਈਨਸ 8 24, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਾ ਕੇ 16 ਤੇ 24। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? 16 ਤੇ 24 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕੱਢੀਏ ਆਪਾਂ 8 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ 2, 8 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ 3, ਦੇਖੋ 2 ਅਨੁਪਾਤ 3 ਬਚਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾਵੇ, ਉਹ 2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾਵੇ, ਤਾਂ ਤਰੀਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ, 3 ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 2 ਅਨੁਪਾਤ 3 ਅਨੁਪਾਤ 5 ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਦੱਸੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ A ਅਤੇ B ਦੋ ਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 3 ਅਤੇ 4 ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਰੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 3 ਅਤੇ 4 ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਇਹਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਦੂਰੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ 4 ਅਨੁਪਾਤ 3 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਰਕ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, A ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ, A ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਟੂਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ A ਇੰਨਾ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਜੇ ਦੂਰੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਪੁੱਛੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਲਟਾ ਕੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ 3 ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ, 3 ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। 3 ਕਾਰਾਂ ਦਾ 2 ਅਨੁਪਾਤ A B ਤੇ C, 3 ਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ 2 3 ਤੇ 5। ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ? ਇਹ ਆਪਣਾ ਦੂਰੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਦੂਰੀ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕੱਢਣਾ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? 1/2 1/3 ਤੇ 1/5 ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਲਘੁੱਤਮ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਤਰੀਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਬੇਸਿਕ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਲਘੁੱਤਮ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ? ਲਘੁੱਤਮ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਲਸੀਐਮ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਲਾਸਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਸਿਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੇਸਿਕ ਦਾ ਫੋਲਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੇਸਿਕ ਮੈਥਸ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਘੁੱਤਮ
ਆਪਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਆ ਗਿਆ 30 ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ 30 ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਵੀ 30 ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਰੱਖ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਵੀ 30 ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ 15 ਇਹਦੇ 10 ਤੇ 6, 15 10 ਤੇ 6 ਆ ਗਿਆ। ਕੌਮਨ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 15 10 ਤੇ 6। ਇਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਗੁਣਾ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਗੁਣਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ 15। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ। ਬੇਸਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ ਹੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 7 21 5 ਤੇ x ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਚੌਥਾ ਅਨੁਪਾਤ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਚੌਥਾ ਅਨੁਪਾਤ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਚੌਥਾ ਅਨੁਪਾਤ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਰਕਮ ਹੈਗੀ ਹੈ 7 21 5 ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਥਾ ਅਨੁਪਾਤ ਦੱਸੋ। ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਨੇ 15 18 20 25 ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 7 21 5 ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 21 ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦੀ ਗੁਣਾ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦੀ ਗੁਣਾ 105 ਹੈਗੀ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਚੌਥੇ ਦੀ ਗੁਣਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗੀ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਚੌਥੇ ਦੀ ਗੁਣਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਜਦ ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਣਾ 7 ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ 105 ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ। 7 ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਇਹਦੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਗੁਣਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗੀ। ਸਿੱਧਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ 15 ਨੂੰ ਜੇ 7 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ 105 ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਵੀ ਚੌਥਾ ਅਨੁਪਾਤ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ 15। ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ 21 ਗੁਣਾ 5, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਣਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹੀ ਆਊਗਾ ਬਟਾ 7। 7 या 21 5 दिए 15, आंसर 15। चाहे ऑप्शन ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਓ ਚਾਹੇ ਬੇਸਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਪੜੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਵਾਂ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ। ਪੰਜਵੇਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 5:4 ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਬॉय ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦਾ, ਗਰਲ ਅਤੇ ਬॉय। ठीक है, अनुपात कितना हैगा 5:4 हैगा। ठीक है, ये लड़कियां ने ये लड़के ने, लड़कियां की संख्या 212 है, उन्होंने लड़कियां की संख्या दी थी। ठीक है, मतलब 5 चीज़ों का मुल कितना देता 212 देता, ते लड़कियां की संख्या 4 चीज़ों का मुल अपने को पूछ लिया। सवाल बिल्कुल सौखा है, मैंने लगता तुम याद भी कर लोगे। ठीक है, जोड़े नवे जुड़े हुए उन्होंने मैं एक बार फिर करके दिखा देना। 5 चीज़ों का मतलब कितना देता 212, कहना 5 चीज़ों का मुल 212 है। एक चीज़ का मतलब पता करांगे। ठीक है, एक चीज़ का अपने मुल पता करांगे तो एक चीज़ का मुल 212/5। ठीक है, तो यह एक चीज़ का मुल आ गया 212/5। संख्या कितनी रखनी है 4 की, गुणा 4। इस तरीके नाल तुसीं इहनूं कर लोगे। 5 के पहाड़े के 5 चौके 20, 1 बच गया। ठीक है, 2 5 दूनी 10, 2 बच गए। ठीक है, इस तरीके नाल आपां इहनूं जदों कट्टांगे, ठीक है, कट के जिन्नी भी रकम जिन्नी भी संख्या होगी जिहड़े बेसिक वाले ने उन्होंने मैं बेसिक तरीके नाल बिल्कुल कट के दिखा देना। ठीक है, 5 के पहाड़े के 5 चौके 20, 1 12, 5 दूनी 10। ठीक है, 2.05 चौके 20। ठीक है, यदि आप गुणा करेंगे 4 नाल 42.5 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 4 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ 5 ਚੌਕੇ 20, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਇਕੱਠੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, 5 ਚੌਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲਾ ਲਾਂਗੇ। 5 ਚੌਕੇ 20, 2 4 दूनी 8 ਤੇ 2 10 10 ਰੁਪਏ 1 4 ਚੌਕੇ ਜੋ ਵੀ 16 ਤੇ 1 17 170। ठीक है, कितनी संख्या आ गई लड़कियों की संख्या 170, लड़कियों की संख्या 212। इस तरीके नाल तुसीं ये करना हैगा। ये जिहड़ा पॉइंट आया सीगा मैं तुहानूं इस ते थोड़ी चर्चा होर करवा दिंदा। कुछ बच्चे नवे हुंदे ने जिहड़ियां ने मैथ ये इदां दे सवाल पहली बार देखे ने। जिवें आपां ने 212/5 कीता है ना। ठीक है, उस तो बाद आपां ने 4 की वैल्यू कड्ढनी सी, गुणा दे विच आपां ने 4 करता। तां आपां इहनूं जदों कट्टिया 212 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 5 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਕੱਟਿਆ, 5 ਚੌਕੇ 20। ਠੀਕ ਹੈ, 1 2 5 दूनी 10 2। ठीक है, ਜਦੋਂ ਇਹ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਿੱਖਦੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾ ਕੇ ਕੀ ਤਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ 0 ਤਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ 5 ਚੌਕੇ 20।
ठीक है, कट्टिया गया 42.5 आ गया। मतलब कि एक की वैल्यू, एक चीज़ की वैल्यू कितनी है 42.5 आ गई। ठीक है, तो ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ 4 ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਤੀ ਗੁਣਾ ਕਰਤੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ 4 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਆਪ ਸਿੱਧੀ ਗੁਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਲਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ 42.5 ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਕੀ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੈ 425 ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ 4 ਨਾਲ। ठीक है, 5 चौके 20 हाथ रुपए 2 4 दूनी 8 ਤੇ 2 10 हाथ रुपए 1 4 चौके 16 ਤੇ 1 17। ठीक है, मतलब कि 170। ठीक है, 170 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਐਵੇਂ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਊਗੀ। ਕਿ 42 42 84 ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, 85 ਹੋ ਗਏ 85 ਤੇ 85 170 ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹੀ ਨੇ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦਾ ਸਿੱਧਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਤੀਜਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਸਵਾਲ ਕਰਤੇ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਡਵਾਂਸ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਪ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਰ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੀਜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਪਹਿਲਾ, ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ, ਬਸ ਕੱਲਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝੂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਰਤੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੀਜਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕੱਢਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੀਜਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੂਗਾ ਕੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੀਜੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਾਸਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਦਾ ਸਕੇਅਰ ਇੰਨਾ ਇਹਦੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਗੁਣਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ 10 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਖਿਆ 10 ਦਾ ਸਕੇਅਰ 10 ਦੇ ਸਕੇਅਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜੇ 10 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਗੁਣਾ ਹੋਊਗੀ ਮਤਲਬ 100 ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਕੇਅਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵਰਗ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜੇ 10 ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ 100 ਜਿਹੜਾ ਆ 100 ਆ ਗਿਆ, ਇਹ 100 ਦੇ ਬਰਾਬਰ 25 ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਤੀਜਾ ਲੱਗਣਾ ਇਹਦੀ ਗੁਣਾ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 25 ਤੇ ਇਹਦੀ ਗੁਣਾ। ठीक है, ਉਹ ਐਕਸਟਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ 25 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੇ 100 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 25 ਨੂੰ 6 ਨਾਲ 150, 25 5 125, 25 8 200। ठीक है, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣਾ 4 ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਬੇਸਿਕ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਇਹਦਾ ਸਕੇਅਰ 10 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਤੇ ਜੇ ਗੁਣਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ 25 ਦੇ ਭਾਗ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ 25 ਦੇ ਭਾਗ ਕਰ ਦਿਓ। 5 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ 5 ਤੇ 5 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ 2 ਤੇ 2 2 2 4 ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੀਜਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਸਕੇਅਰ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦੀ ਗੁਣਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 7 ਕਰੋ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 7। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਰਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕੱਢਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈਗਾ ਮਾਤਰਾ ਅਨੁਪਾਤ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਦੂਜਾ ਅਨੁਪਾਤ ਤੀਜਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੀਜੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਇਹਦੇ ਸਕੇਅਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਇਹਦੇ ਸਕੇਅਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ ਜੇ ਆਪਾਂ 25 ਅਤੇ 4 ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਲਈ 100 ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਕੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਕੇਅਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਗੁਣਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਆਹ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ 10 ਨੂੰ 10 ਨਾਲ 100 ਆ ਗਿਆ। 20 ਨੂੰ 20 ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ 2 ਵਾਰੀ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ 10 ਦੀ 10 ਨਾਲ 100 ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 20 ਨੂੰ 20 ਨਾਲ ਕਰੀਏ 400 ਹੋਊਗਾ। 15 ਨੂੰ 15 225, 25 ਨੂੰ 25 ਨਾਲ 625 है ना। ठीक है, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਗਾ 10। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਗਾ 10। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਤਰੀਕੇ ਸਮਝ ਗਏ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਸੀ x ਦੀ ਸਕੇਅਰ ਇਹਦਾ ਸਕੇਅਰ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 25 ਅਤੇ 4 ਦੀ ਗੁਣਾ ਦੇ x ਸਕੇਅਰ ਬਰਾਬਰ 100। ਠੀਕ ਹੈ, x ਸਕੇਅਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 10 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਕੇਅਰ ਨਾਲ ਸਕੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹਦੇ 10 ਆ ਜਾਊਗੀ। ਤਰੀਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਏ ਰਸਤੇ ਚਾਹੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਕ ਲਿਓ ਚਾਹੇ ਬੇਸਿਕ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਆਦਾ ਕੋਰਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਕਲਾਸਾਂ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਸ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 8 ਦੇਖੋ 10 ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਵਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਣਾ 2 ਮਾਧਾ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਹੁਣ 2 ਮਾਧਾ ਅਨੁਪਾਤ ਨੇ ਰਕਮ ਇਹਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10 8 2 ਮਾਧਾ ਅਨੁਪਾਤ ਦੱਸੋ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਆਪਾਂ ਚੌਥੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਚੌਥੇ ਦੀ ਗੁਣਾ ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੀਜੇ ਦੇ ਗੁਣਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 10 ਦੀ 8 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ 80 ਆਊਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਦੋ ਰਕਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 80 ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ 5 6 30, ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਖਤਮ। 16 ਦੇ 5 80, ਇਹਦਾ 80 ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਦੇਖੋ 20 9 180, ਇਹ ਵੀ ਖਤਮ, ਠੀਕ ਹੈ। 150, ਇਹ ਵੀ ਖਤਮ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆंसर ਕੀ ਹੈਗਾ B। ਜਿੱਥੇ ਆंसर ਆਗਾ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਆਊਗਾ ਆंसर ਆਪਣਾ 16 ਤੇ 5 ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਤੋਂ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਐਡਵਾਂਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਥ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਮੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਅਨੁਪਾਤ ਬਣਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਆਪਣੇ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲੈਣ ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ, 65 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਮਝਣੀ ਹੈ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਮਝੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖਣੀ ਸਿੱਖੋ। 65 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਸੰਖਿਆ ਆਪਾਂ a ਮੰਨ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। a ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ a ਨੂੰ a ਮੰਨਣਾ, ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ 1/5, ਠੀਕ ਹੈ। 1/5 ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਦੂਜੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ 8ਵੇਂ, ਦੂਜੀ ਸੰਖਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ b, ਦੂਜੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ 8ਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ 8ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ 1/8, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਸਿੱਖੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ। ਤੇ 65 ਰੁਪਏ ਤੇ 65 ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਜੀ ਸੰਖਿਆ ਪਤਾ ਕਰੋ, b ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਦਾ ਦੇ ਦੀ ਇਹ ਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਣਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਅੱਖਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਆ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇਹ b ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਇਹਨੂੰ b ਨੂੰ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਆਓ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਧਰ ਬਣ ਜਾਊਗਾ a/b, a/b। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 1/5 ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ b ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਇੱਧਰ a/b ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਕੱਲਾ 1/8 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ 1/8 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਟਿਆਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਉਲਟ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੱਟ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਇਹਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ a/b 5/8 ਬਚ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਲਈ a/b ਮਤਲਬ ਕਿ a ਅਨੁਪਾਤ b ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਲਈ 5/8 ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਅਨੁਪਾਤ 8 ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇ 65, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਬਣਾ ਲਓ, ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, 5x 8x ਨਾਲ x ਲਾ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੰਖਿਆ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ 65 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਵੰਡਣੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪੈਸੇ ਪੈ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੱਧ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ 65 ਰੁਪਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਤਾ। 13x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲਈ 65 ਹੈ। 13 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ 65 ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ 65/13 5 ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਲ 5 ਆ ਗਿਆ। 8 ਦਾ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਗੁਣਾ 5 ਕਰ ਦੋ 40 ਆ ਜੂ, ਠੀਕ ਹੈ। 5 ਦਾ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਗੁਣਾ 5 ਕਰ ਦੋ 25 ਆ ਜੂ, ਤੇ ਜੋੜਾਂਗੇ 65 ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ x ਬਰਾਬਰ ਆਪਣਾ 65/13 ਸੀ, ਗੁਣਾ ਸੈਕਿੰਡ ਸੰਖਿਆ ਕੱਢਣੀ ਸੀ b ਕੱਢਣੀ ਸੀ, ਗੁਣਾ 8 ਕਰ ਦੋ 13×5 65, 8×5 40। ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਸਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ, ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੱਢਤਾ ਸੀ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਸਵਾਲ ਪੜੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਪਨੀ A ਕੰਪਨੀ B ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 120% ਹੈ ਤੇ ਕੰਪਨੀ C ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 80% ਹੈ, ਤਾਂ A B C ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਕਰੀਏ ਵੀ ਪਤਾ।
ਕਿਹਨੇ ਕੱਢਤਾ ਸੀ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਓ। ਕੰਪਨੀ ਏ ਕੰਪਨੀ ਬੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਏ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਬੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਏ ਹੈ ਨਾ, ਕੰਪਨੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਕੰਪਨੀ ਏ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਬੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 120% ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਬੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 120% ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਬੀ ਨੂੰ 100 ਮੰਨ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਏ ਕੰਪਨੀ ਬੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 120% ਹੈ, ਬੀ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ 100, ਇਹ 120 ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ 120% ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 80% ਹੈ। ਏ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 80% ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਪਨੀ ਏ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਏ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 80% ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਹੋ ਗਈ, ਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 100 ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ 80। ਹੁਣ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜੋ ਫਿਰ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਏ ਆ ਰਹੀ, ਬੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ, ਬੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 100 ਹੈ, ਉਹਦਾ 120%, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਦੇ, ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 80%, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਨੁਪਾਤਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਨੁਪਾਤਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਪਾਤਾਂ 'ਚ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਨੁਪਾਤ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਮਨ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਕਾਮਨ 0 ਨਾਲ 0 ਕੱਟ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 0 ਕੱਟ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਬਚ ਗਿਆ 12 10 8 10, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਉਹੀ ਬੇਸਿਕ ਸਵਾਲ ਬਚ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ A ਅਤੇ B, ਸਵਾਲ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਲਵੇ, A ਅਤੇ B, A ਅਤੇ B ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 12 10 ਹੈ ਅਤੇ A ਅਤੇ C ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 8 10 ਹੈ, ਤਾਂ A B C ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਦੱਸੋ। ਬਸ ਫਿਰ ਬੇਸਿਕ ਤਰੀਕਾ ਉਹੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਕੱਟ ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਣਾ ਲੰਬੀ ਜਾਊਗੀ। ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਾਮਨ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸਮਝ ਨਾ ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ 3-4 ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ 6, 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ 5, 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ 4, 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ 5। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਆ ਗਿਆ A B A C, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 6 5 4 5। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਡਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਡਬਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣਾ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ 4 ਹੈ, 4 ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੋ, ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਤੀ 5 ਚੌਕੇ 20, 6 ਚੌਕੇ 24, ਇਹਦੀ ਪਰਲੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦੋ 6 ਚੌਕੇ 24, 6 ਪੰਜੇ 30। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ a ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। a ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਬਰਾਬਰ, a ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਲਵੇ, a ਦਾ ਮੁੱਲ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਆ ਗਿਆ 24, ਠੀਕ ਹੈ। b ਦਾ ਮੁੱਲ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਆ ਗਿਆ 20 ਤੇ c ਦਾ ਮੁੱਲ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਆ ਗਿਆ 30, c ਦਾ ਮੁੱਲ 30 ਬਰਾਬਰ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈਗਾ, ਕੁਝ ਹੈਗਾ 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ 12, 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ 10, 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ 15, 12 10 15 ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਨਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। A B C ਲਿਖ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖ ਲਿਓ A ਤੇ B ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ 6 ਤੇ 5 ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। A ਤੇ C ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। A ਤੇ C ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ 4 ਤੇ 5 ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਟਾਈਪ ਬਚਦੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਰਡ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੁੱਕਲੈਟ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪ ਕਰ ਲਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਏ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਟਾਈਪ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਕਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਬੈਗ ਵਿੱਚ 56 ਰੁਪਏ ਹਨ, 1 ਰੁਪਏ 50 ਪੈਸੇ 25 ਪੈਸੇ ਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 1 4 2 ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਦਿੱਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 50 ਪੈਸੇ 20 ਪੈਸੇ ਤੇ 10 ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਹਨ, ਅਨੁਪਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 2 ਅਨੁਪਾਤ 3 ਅਨੁਪਾਤ ਤੇ 4 ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 40 ਰੁਪਏ ਹੈ, 40 ਰੁਪਏ ਹੈ,
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਖਿਆ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲ x ਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, x ਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਗੁਣਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 50 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ 100x ਨਾਲ x ਰੱਖਣਾ ਹੈ, 20 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ 60x ਤੇ 40x। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਇਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਉਹੀ ਬੇਸਿਕ ਸਮਝੋਗੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 40 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜ ਮਤਲਬ 40 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ 200x। 200x ਬਰਾਬਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ 40 ਰੁਪਏ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੁਪਈਆਂ ਨੂੰ 40 ਰੁਪਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 100 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ 2 ਜ਼ੀਰੋ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਪੈਸੇ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੱਢਣਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 40/200, ਠੀਕ ਹੈ। 200 2 ਜ਼ੀਰੋ ਨਾਲ 2 ਜ਼ੀਰੋ ਕੱਟ ਕੇ 2, ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੱਟਾਂਗੇ 40 ਸੀ ਲੈ ਸੌਰੀ 40 ਗੁਣਾ 100 ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜੂਗਾ 4000, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਣ ਜੂਗਾ ਆਪਣਾ 4000 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ 200 ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੱਟਾਂਗੇ 2 ਜ਼ੀਰੋ ਨਾਲ 2 ਜ਼ੀਰੋ 20, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੀ ਆ ਗਈ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 20 ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਟੋਟਲ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਆਪਣੇ ਲਈ 20 ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 20 ਆ ਗਈ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦੀ ਵੀ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। 20 ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਲਈ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ, ਸਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 20 ਆ ਗਿਆ, ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 20 ਨੇ, ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਸਿੱਕੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 20 ਸਿੱਕੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ 20 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, 2000 ਬਣ ਜੂਗਾ, 50 ਪੈਸੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੰਡ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ 20 ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਸਵਾਲ ਜੇ ਤੱਕ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਟਾਈਪ ਦੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਉਤਲਾ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੈਗ ਵਿੱਚ 56 ਰੁਪਏ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ 1 ਰੁਪਏ 50 ਪੈਸੇ ਤੇ 25 ਪੈਸੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। 1 ਰੁਪਏ 50 ਪੈਸੇ ਅਤੇ 25 ਪੈਸੇ ਹਨ, ਅਤੇ 25 ਪੈਸੇ ਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। 1 ਰੁਪਏ 50 ਪੈਸੇ ਤੇ 25 ਪੈਸੇ ਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਰੁਪਈਆ ਹੈ, ਰੁਪਈਏ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ 100 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਵੀ 100 ਪੈਸੇ ਬਣ ਗਏ, ਇਹ 50 ਪੈਸੇ ਬਣ ਗਏ, ਇਹ 25 ਪੈਸੇ ਬਣ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਨੁਪਾਤ ਇਹ 1:4 ਤੇ 2 ਚ ਅਨੁਪਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ x ਲਾ ਦਾਂਗੇ, x, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ x ਲਾਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 100x 200x ਤੇ 50x, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ 56 ਰੁਪਏ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 56 ਰੁਪਏ, 56 ਰੁਪਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲੋ, 100 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ, 56 ਗੁਣਾ 100 ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ 5600, ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5600 ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮਤਲਬ ਕਿ 5600 ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ 5600, 300 350 x ਬਰਾਬਰ 5600, 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ x ਬਰਾਬਰ 5600 ਬਟੇ 350, 0 ਨਾਲ 0। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੱਟਦੇ ਆ 7 ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 7 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, 5 ਦੇ 7 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ 80 ਦੇ 5 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ 16 ਦੇ, ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਬਣ ਆ ਗਿਆ 16, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਾ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 16 ਆ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, ਟੋਟਲ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 16 ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟਾਈਪ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਲਾਸਾਂ ਲੈ ਕੇ।